بجاه من بيته في ضيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى رسولنا حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح آبائه وإخواننا الأنبياء والمرسلين وآل كل من الصحابة أجمعين والتابعين وتابعين وسلم هاجر الله بن عيسى سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا عبد الرحمن محمد مولى داوود شبكة صقر سمح الله إخواننا وذرية بالجميع، ثم إلى روح كتب الملا شيخ عبد الله بن أبي بكر دروس بن شيخ أبي بكر بن شيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا عاقل بن سالم وسيدنا الحسين سيدنا حامد سيدنا محضار إخواننا وذرية بالجميع، ثم إلى روح كتب الأنفاس والعلم بن براس الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن بارس علي بن حسن عطاس ووصول فريم، ثم إلى كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن حداد وآخر من الحداد بن الحسي جعفر بن حمد العبسي وأبي عبد الله بن مشاطري وأولاد المهدي والأبي أبو بكر الحبيب حسن والحبيب سالم، ثم إلى الحبيب شيخ بن سالم، ثم إلى شبيك بن محضر بن شهاب، ثم إلى أرواح العولية سافي جاوى، ثم إلى أرواح من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات في الجنة وينفعنا بإصرارهم والآخرة ويفتح عليهم فتح العافية يفقهنا في الدين ويقضي حاجاتنا وحاجاتكم ويشفي مرضانا مرضاكم ويأتينا رزقا واسعا لا تعذبنا عليه ويأتينا نصر لأمة المحمدية خصوصا إخوانا في فلسطين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خانة عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله تعالى سنة على رسوله والدعاء إلى الهدى والدعاء الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثواب الله تعالى. نوينا كما نوصفنا صالحون ولا منا مشايخ الكرام. اللهم ادخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayah sehingga kita dapat berjumpa kembali di dalam pengajian rutin kita di dalam mengkaji daripada kitab tasawuf lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitabi Risalatul Muawanah. Alhamdulillah, sekarang kita telah masuk daripada halaman 42. Halaman 42 di paragraf yang ketiga dari bawah. Paragraf ketiga daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darin amin radhiyallahu ankum. Famin amaratit tawadhu hubbul khumul wa karahiyatu syuhrah wa qabulul haqq mimman jaa bihi min syarif aw wadi' wa minha mahabbatul fuqara wa mukhalatatuhum wa mujalasatuhum wa minha kamalul qiyam bi huquqil ikhwan hasbal imkan ma'a syukri man qama minhum bihaqqihi wa udhru man qasara wa min amarati takabbur
mahabbatut tasaddur fil majalis wal mahafil wa taqaddum 'ala al aqran wa tazkiyatun nafs wa thana 'alaiha wa tashadduq fil kalam wa tabajjuh bil aba wal ikhtiyal wa tabakhtur fil mashiyah wa tarkul wafa bi huquqil ikhwan ma'a mutalabatihim bil huquq ila akhiri, daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Haddad memberikan nasihat kepada kita semua di minggu yang lalu bahwasanya hendaknya setiap mukmin itu, setiap muslim memiliki sifat tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu adalah rendah hati, rendah diri. Jangan yang namanya bersifat takabur, janganlah bersifat yang namanya sombong. Kenapa? Karena sombong tersebut adalah hal yang dapat memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah. Ya, dikatakan barang siapa yang mereka ada di dalam hatinya seberat biji atom kecil, apa? Daripada sifat kibir, sifat sombong dalam hatinya, la yadkhulul jannah, enggak bakalan masuk ke dalam surga. Kemudian satu orang berkata kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, ya, fihi rajulun, katanya ada satu orang laki-laki, yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa yakunu na'latahu hasanatan, hal yakunu minal kibir. Ya, dikatakan bahwasanya ya Rasulullah, ada satu orang laki-laki nih, ini laki-laki pengen punya baju bagus, punya sendal bagus, apakah termasuk daripada orang yang ada di dalamnya sifat kibir? Rasulullah SAW mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah subhanahu wa ta'ala indah, Allah subhanahu wa ta'ala suci, bagus, dan Allah menyukai daripada suatu hal yang bagus-bagus. Maka dikatakan kalau dia memiliki sifat kibir di dalam hatinya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau misalkan dia memiliki daripada sifat hal-hal yang bagus tersebut, bajunya bagus, motornya bagus, pakaiannya semuanya bagus, rapi, maka bagaimana? Selama tidak ada sifat kibir, tidak ada sifat sombong, maka itu diperbolehkan. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah SWT bagus dan menyukai daripada hal yang bagus-bagus. Terus bagaimana? Kita tahu nih orang kibir, intinya adalah bainahu wa bainallah. Itu urusan dia dengan Allah. Orang punya sifat kibir, orang punya sifat tawadhu, itu urusannya antara dia dengan Allah. Kita nggak tahu nih orang kibir atau kagak, nggak tahu. Tapi Imam Haddad memberitahu apa? Bahwasanya orang yang tawadhu ada tanda-tandanya. Orang kibir, sombong, ada tanda-tandanya. Tanda-tanda tersebut bukan dalam arti ini ada tanda-tanda nih. Kalau kita lihat orang, berarti ini dia tawadhu nih. Kita lihat orang, ini takabur nih. Jadi kita menilai orang. Ya, tanda-tanda yang akan diberikan oleh Imam Haddad adalah tanda-tanda yang mana kita introspeksi diri kita. Ini diri kita ada apa kagak nih? Daripada sifat tawadhu, diri kita ada apa kagak? Daripada tanda-tanda takabur, diri kita ada apa kagak? Kalau diri kita ada daripada sifat takabur, jauhin. Begitu caranya. Jangan suka menilai orang. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, katanya. Ya, perhatikan, ya, hitung daripada diri kita sendiri, ya, introspeksi diri sendiri sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala akan hitung daripada amal diri kita, amal baik diri kita. Maka jangan suka yang namanya menilai orang lain, jangan. Ya, jangan suka menilai orang. Ini orang kibir, beb. Ini orang begini, ini orang begini. Jangan. Udah antara dia bainahu wa bainallah. Urusan dia dengan Allah. Lah kita mah cuma apaan? Cuma yang namanya ibadah, yang namanya husnuzon kepada orang itu sangat diminta, ya, berprasangka baik kepada orang lain diminta, nggak boleh yang namanya suuzon, ya. Maka dikatakan, ya, pantasnya setiap orang mukmin adalah bersifat tawadhu dan tinggalin daripada sifat takabur. Karena la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, nggak bakalan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya seberat biji atom daripada sifat sombong. Kemarin, ya, mengingat kembali Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan risalah, memberikan pesannya kepada Raja Kisra, Raja Persia. Beliau mengatakan, hei Raja Persia, janganlah engkau sombong,
ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkanmu daripada dua lubang yang menjijikan, ya. Dari satu lubang, engkau telah dikeluarkan dari satu lubang sebanyak 2 kali. Apa itu? Yaitu yang pertama ketika orang tuamu, ya, mengeluarkan daripada maninya, ya, engkau dikeluarkan daripada lubang. Kemudian engkau dikeluarkan oleh ibumu dari lubang tersebut. Maka dikatakan sesungguhnya janganlah sombong, karena ya, kita semua adalah orang yang telah dikeluarkan daripada lubang yang begitu hina. Na'udzubillah min dzalik. Jangan memiliki sifat sombong. Maka Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Haddad memberikan tanda-tanda. Apa kata Imam Haddad? Famin amaratit tawadhu. Sekarang Imam Haddad memberikan tanda, termasuk daripada tanda-tanda orang yang memiliki sifat tawadhu, orang-orang yang memiliki sifat rendah hati, rendah diri. Apa kata Imam Haddad? Hubbul humul. Yang pertama adalah cinta ketidaktenaran. Humul itu adalah orang yang menjauh daripada ketenaran, orang yang menjauh daripada terkenal. Ini humul. Jadi lebih memilih dirinya untuk tertutup, nggak mau dirinya ini menjadi syuhra, menjadi terkenal, nggak mau. Itu hubbul humul. Maka kemarin ada satu wali min auliyaillah, akhirnya tahu nih raja tahu nih, katanya terkenal ada wali min auliyaillah di desa fulan. Akhirnya disamperin sama itu raja. Karena kenapa? Karena raja bawa pasukannya, bawa para menterinya, bawa begitu banyak hadiah untuk diberikan kepada wali min auliyaillah untuk meminta doa dan segala macam. Akhirnya wali min auliyaillah tahu ini ada raja pengen datang, ya. Akhirnya bagaimana? Ya, semua murid-muridnya dibilang katanya ambilin anak daun. Ibaratnya kayak kita nih, apa namanya? Daun yang biasa kita makan. Ya, daun-daun tuh. Ya, daun yang buat dimakan. Ya, dikatakan ambilin anak daun. Akhirnya diambilin daun. Ya, ketika ketemu raja, ya pakaiannya pakaian biasa, nggak pakaian yang begitu mulia, yang begitu indah, nggak. Akhirnya dimakan daun di depan raja. Akhirnya bagaimana kata raja? Apaan kerjaan ente setiap hari? Kerjaan anak setiap hari adalah ngajar, kemudian ya, sebagaimana orang-orang ya, bekerja, sebagaimana orang-orang beraktivitas. Itulah aktivitas anak sehari-hari. Kata itu wali min auliyaillah. Terus, makanan anak daun begini. Akhirnya raja karena melihat dia, lah kok ini kok begini sih? Katanya wali min auliyaillah. Lah mesti kan cakep pakaiannya, mesti kan bagus, pakaiannya bagus, makanannya bagus segala macam. Kok begini? Ya, akhirnya raja meninggalkannya. Itulah, ya, karena dia hubbul khumul, nggak mau yang namanya terkenal. Ya, terus kemudian apa lagi? Termasuk daripada tawadhu, termasuk daripada tanda-tanda rendah diri dan rendah hati, karahiyati syuhra, benci yang namanya terkenal. Kalau udah terkenal, orang udah kenal dia dibenci, dia nggak mau. Pokoknya intinya nggak mau yang namanya terkenal. Lebih bagus bagi dia humul, udah diam aja dah, nggak yang namanya terkenal. Itulah orang-orang yang tawadhu tanda-tandanya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga adalah qabulul haq mimman jaa bihi min syarifin aw wadhi'. Yang ketiga termasuk daripada tanda-tanda orang-orang yang sifatnya rendah hati dan rendah diri adalah orang-orang yang menerima kebenaran, baik orang yang menyampaikannya adalah orang yang mulia atau wadhi, orang yang rendah, ya, orang-orang biasa. Jadi terima. Kalau dikasih tahu, selama apa yang dikasih tahu, apa yang dinasihatin adalah suatu hal yang baik, terima. Walaupun anak kecil, walaupun orang gila, ya, yang memberikan nasihat, apa katanya? Maka ambil. Ya, khudhil hikmah walau min afwahil majanin atau kama qala ulama. Ya, ambil hikmah walaupun daripada mulut orang-orang gila, dikatakan. Selama itu baik, selama itu bagus, terima. Ya, kalau kita terima nasihat yang disampaikan walaupun daripada anak kecil atau orang gila atau orang-orang yang berada di bawah kita, kalau kita terima, maka kita termasuk daripada orang-orang yang memiliki sifat daripada sifat tawadhu, ya. Tapi kalau kita nggak terima, orang kalau bos terima, kalau orang lebih kaya diterima, kalau orang lebih alim diterima, orang lebih jahil dari dia, orang lebih rendah pangkatnya nggak diterima, maka ketahuan bahwasanya dia memiliki sifat daripada sifat kibir, ya, sifat yang namanya sifat sombong. Jangan kita memiliki daripada sifat sombong, ya. Wa minha, dan termasuk adalah tanda-tanda orang-orang yang tawadhu. Apa katanya? Mahabbatul fuqara,
cinta terhadap orang-orang miskin. Jangan yang namanya sama orang miskin geli. Naudzubillah min dzalik. Ketemu orang miskin kayak nggak mau ketemu orang miskin. Duduk sama orang miskin kagak mau, ya. Yang namanya ngobrol sama orang miskin kagak mau, maunya sama orang kaya. Jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya Rabb, katanya, ahyina miskinan wa amitna miskinan wa wahsyurna fi zumratil masakin, kata Rasulullah. Rasulullah, salah satu doa yang Rasulullah selalu panjatkan apa? Ya Rabb, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Itu Rasulullah SAW. Kalau kita pengen dibangkitin nama Rasulullah, maka jangan sedih ketika kita menjadi orang miskin. Karena kita nanti kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, maka Rasulullah adalah orang yang pengen berkumpul dengan orang-orang miskin, kata Rasulullah SAW di dalam doanya. Maka termasuk orang tawadhu. Apa tawadhu? Yaitu hubbul fuqara, cinta terhadap orang-orang fakir. Kemudian bagaimana lagi? Wa mukhalatatuhum, kemudian bergaul bersama mereka. Wa mujalasatuhum, duduk bersama mereka. Ya, duduk bersama fuqara, maka akan menimbulkan sifat daripada sifat syukur. Kita alhamdulillah motor alhamdulillah ada, rumah alhamdulillah ada, nggak ngontrak. Apalagi kita punya, kemudian kita duduk bersama orang fakir, ya, yang mana makan aja sulit, kendaraan nggak punya, rumah nggak punya. Dengan sebab kita duduk bersama mereka, maka akan timbul sifat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih punya motor, itu orang kagak punya motor. Alhamdulillah masih punya rumah, itu orang kagak punya rumah. Alhamdulillah makan pagi, siang, malam ada, ini orang makan aja sulit banget. Maka dikatakan penting yang namanya duduk bersama orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kenapa? Karena akan menimbulkan sifat yang bagus, yaitu adalah sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati-hati apabila berkumpul dengan siapa? Dengan orang-orang agnia. Kebanyakan berkumpulnya sama orang kaya. Waduh, kalau ditanya, kenapa ente? Ana nggak level kalau duduk sama orang-orang miskin. Ana mah duduknya sama orang-orang kaya. Nah, hati-hati. Orang-orang kalau duduk bersama orang kaya akan menimbulkan sifat, yaitu sifat yang jelek. Apa sifat yang jeleknya? Tomak terhadap dunia, rakus terhadap dunia, merasa dirinya kurang. Ya, dikit-dikit kurang, ya Allah tuh orang udah punya mobil, ana belum punya mobil. Oh, akhirnya jadi hubbud dunya, cinta dunia. Tiap hari cari dunia dan segala macam. Dan apa yang dimilikin dia nggak bersyukur. Alhamdulillah punya motor. Lah ini orang punya mobil, ya udah rezeki dia. Alhamdulillah punya motor, dia nggak alhamdulillah. Wah, ana nggak punya mobil lagi nih. Ana pengen punya mobil. Ana nggak punya rumah, ana pengen punya rumah. Ila akhirih. Maka dikatakan penting duduk bersama orang fakir. Karena duduk bersama orang fakir akan menimbulkan sifat yang terpuji, yaitu bersyukur kepada Allah. Hati-hati duduk bersama orang kaya, karena kebanyakan duduk bersama orang kaya yang ada akan menimbulkan hubbud dunya, yaitu cinta kepada dunia, tamak terhadap dunia, rakus terhadap dunia, dan menimbulkan sifat ketidaksyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dikatakan wa minha, dan termasuk daripada tanda-tanda orang-orang yang tawadhu, kamalul qiyam bihugugil ikhwan hasbal imkan, yaitu apa? Ya, melaksanakan, menyempurnakan apa-apa hak orang lain yang terhadap dia. Ada orang memberikan amanat, amanatnya benar-benar dijaga. Ada orang memberikan rahasia kepada dia, rahasia benar-benar dijaga. Ya, memberikan barang, titipan, titipannya benar-benar dijaga. Maka bagaimana? Itu termasuk daripada tanda orang yang tawadhu, menyempurnakan hak orang lain. Benar-benar hak orang lain itu benar-benar dijaga, benar-benar disempurnain. Itulah termasuk daripada, ya, alamat daripada min alamati tawadhu. Ma'a syukur man gama minhum bihaqqi wa udhur man qasara, katanya. Dan apabila ada orang lain diberikan amanat, kita nih ngasih amanat ke orang lain, orang lain nggak amanat, orang lain lalai, maka bagaimana? Dimaafin. Tapi kalau misalkan ada orang lain memberikan amanat kepada kita, kita benar-benar jaga amanat tersebut, ya, itulah termasuk daripada tanda orang yang tawadhu, ya. Maka daripada tanda-tanda ini kita lihat diri kita nih,
Nih diri kita ada gak salah satu daripada tanda ini? Kalau ada, maka alhamdulillah kita memiliki daripada sifat tawadhu. Jangan yang namanya menilai-nilai orang, hati-hati. Ya, atau kita ngelihat orang lain memiliki sifat yang bagus seperti ini, maka patut yang namanya kita contoh, dan patut yang namanya ya kita memperhatikan, kita contoh daripada apa yang dilakukan. Nah, sekarang Imam Haddad memberikan nih, wa min amarati takabbur. Nah, sekarang tanda-tanda orang yang sombong. Ya, bukan dalam arti udah diajarin nih Imam Haddad ngasih tahu tanda-tanda sombong. Satu-satu orang-orang diperhatiin. Wah ini sombong, wah ini sombong. Tadi kata Habib Nagib, Imam Haddad nasihat salah satu tandanya begini-begini. Wah ini sombong deh, wah ini sombong deh. Jangan. Ini jadi menilai orang lain. Ya, sifat ketawaduan, sifat takabur itu ada di dalam hati orang lain. Ya, berapa banyak orang-orang yang memakai pakaian yang bagus, memiliki hal-hal yang bagus, tetapi tujuannya apa? Tujuannya adalah tahaddus bin ni'mah, untuk yang namanya menunjukkan daripada nikmat Allah, untuk memanfaatkan daripada nikmat Allah, untuk yang namanya tajammul, ya annallaha jamil yuhibbul jamal. Ya, kalau misalkan ada orang pakaiannya bagus, motornya bagus, rumahnya bagus, kita langsung nilai kibir nih. Astagfirullahaladzim. Jangan. Ya, Imam Haddad ngasih tahu nih sekarang nih, min amaratil kibir, tujuannya tanda-tanda orang sombong bukan dalam arti kita menilai orang lain. Jangan ya. Masalah kibir, masalah sombong ini cuma tanda-tanda. Itu semuanya di dalam hati, ya. Urusannya bainahu wa bainallah, urusan dia dengan Allah. Urusan kita nggak pantas bagi diri kita menilai orang lain, tapi nilailah diri kita sendiri. Apakah kita termasuk daripada mukmin yang benar, mukmin yang kamil, mukmin yang tawadhu? Itu yang kita perhatikan. Jangan yang namanya menilai orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Imam Haddad, wa min amaratit takabbur, termasuk daripada tanda-tanda sombong, mahabbatut tasaddur, ya, fil majalis wal mahafil. Termasuk tanda orang-orang yang sombong adalah demen. Apa demennya? Tasaddur, cinta. Ya, yang namanya tasaddur, maju ke depan fil majalis wal mahafil. Maju demen yang namanya menampilkan dirinya di dalam suatu perkumpulan, di dalam suatu tempat acara, di demen tuh. Kalau ada perkumpulan, ada tempat acara, biar ana. Oh, cinta yang namanya maju depan orang. Nah ini nih, hati-hati. Itu termasuk daripada min amaratit takabbur kata Imam Haddad. Kemudian apa lagi? Wa taqaddum alal aqran. Ya, termasuk daripada tanda takabur tadi kata Imam Haddad, cinta yang namanya unjuk diri. Biar ana mengunjukin diri ana nih di depan orang. Kalau lagi ada perkumpulan, ada acara, biar ana yang maju. Ini ana. Oh, ini termasuk daripada tanda takabur. Jangan. Ya, wa taqaddum alal aqran, berusaha dirinya adalah orang yang lebih bagus daripada teman-temannya. Jadi ada orang-orang nih, teman-temannya, dia merasa dirinya pokoknya yang paling bagus. Taqaddum alal aqran, bersaing dengan teman-temannya, merasa dirinya orang yang paling bagus, orang yang paling masya Allah. Ini termasuk daripada tanda takabur. Kemudian apa lagi? Wa tazkiyatun nafas, ya, membersihkan dirinya. Ya, dia merasa dirinya adalah orang yang paling suci. Na'udzubillah min dzalik. Wa thana 'alaiha, dipuji dirinya. Jadi merasa ketika ada di depan orang lainnya, merasa ana yang paling suci. Selama ini yang ada di masjid, yang azan, yang muliain masjid, yang bersih-bersihin masjid, yang imam, ana semuanya. Coba nggak ada ana. Waduh, ini namanya tazkiyatun nafas. Merasa dirinya paling unggul, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya orang yang paling soleh. Ini nih termasuk daripada tanda takabur. Kemudian apa lagi? Wasana 'alaiha, dipuji dirinya. Oh, pokoknya paling bagus di antara semua nih, ana yang paling bagus. Di antara orang-orang nih sekampung yang paling soleh, ana yang paling soleh. Wah, ini nih dia nih. Ini adalah orang yang memiliki daripada sifat kibir, yaitu sifat sombong. Jauhin, jangan yang namanya kita memiliki daripada sifat sombong. Karena dahulu Raja Namrud berkata kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya Namrud, ana uhyi wa umit. Wahai Namrud, aku adalah orang yang dapat menghidupkan orang dan dapat mematikan orang lain. Apa kata Nabiullah Ibrahim? La, Allahu alladzi yuhyi wa yumit. Tidak, yang dapat mematikan
yang dapat menghidupkan? Allah Subhanahu wa taala. Raja Namrud teka, enggak, analladzi uhyi wa umit, bukan, akulah yang menghidupkan dan akulah yang mematikan orang. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim satu nyamuk dikirim sama Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam kupingnya Namrud. Akhirnya bagaimana? Nyamuk tersebut ya, yang namanya dia di dalam kuping, dia berterbangan di kuping. Ya, enggak keluar itu yang namanya nyamuk, karena Allah perintahkan nyamuk untuk masuk ke dalam kupingnya. Kemudian bagaimana? Dengan cara itu kuping, ya, dengan cara itu nyamuk berterbangan di dalam kuping, akhirnya gendang telinganya jadi berisik, jadi pengang. Dikatakan bahwasanya Raja Namrud nggak bisa tidur kecuali bagaimana? Kecuali dia ngambil sandal, dipukul palanya berkali-kali, baru dia bisa tidur. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya Allah hinakan dirinya, nggak bisa tidur kecuali pukulin yang namanya palanya. Kalau dia pukul palanya, itu yang namanya nyamuk itu kelengar, dia tidur, akhirnya dia lelah, akhirnya dia bisa tidur. Tapi kalau misalkan nggak dipukul, kagak bisa tidur, itu yang namanya Raja Namrud. Na'udzubillah min dzalik. Jangan na'udzubillah, jangan yang namanya menjadi orang yang sombong. Nanti Allah SWT yang akan mengetes diri kita, Allah SWT yang menguji diri kita. Karena dikatakan bahwa sombong, keagungan adalah ridai wa thawbi, kata Allah SWT dalam Rasulullah SAW dalam hadis. Rasulullah mengatakan bahwasanya sombong dan keagungan itu adalah bajunya Allah dan adalah sorbannya Allah. Maksudnya bagaimana? Itu semua adalah pakaian Allah. Allah yang berhak yang namanya memakai. Lah kita kagak pantas jadi orang yang sombong. Kita, ya Allah, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari ujung kepala ada kotorannya ketombe, masuk lagi ke mata ada kotorannya belek, masuk lagi ke kuping ada kotorannya conge, masuk lagi ke hidung ada kotorannya upil, masuk lagi ke mulut ada kotorannya jigong, masuk lagi ya kotorannya kemana? Ke leher, keringat, ya daki, masuk lagi ila akhiri, semua dari ujung kepala sampai ujung kaki kotoran. Apaan yang kita mau sombongin? Ada di antara kita dari ujung kepala sampai ujung kaki nggak ada kotorannya? Semuanya menghasilkan kotoran. Maka nggak pantas bagi kita untuk sombong. Lah besok kita mati, dikuburin ke dalam tanah, diinjak-injak tanah kuburan kita, diinjak-injak sama orang. Lah dimasukin tanah, habis itu orang injak-injak sampai menumpuk lagi ke dalam hati saya. Maka apa yang mau kita sombongin? Maka dikatakan Ali bin Hasan Al-Attas mengatakan, katanya nggak ada hal yang pantas kita sombongin. Kita dilahirkan dari setetes mani yang hina, dikeluarkan dari lubang yang hina, apalagi kita hidup memiliki kotoran yang hina, dan ada di dalam permukaan bumi yang akan diinjak-injak oleh orang-orang. Na'udzubillah min dzalik. Maka nih termasuk daripada tanda-tanda kesombongan, hindarin sifat sombong, ya, hindarin daripada sifat-sifat yang akan disebutkan oleh Imam Haddad. Kemudian apalagi yang termasuk daripada kesombongan seseorang, termasuk tanda sombong, apa katanya? At-tasyadduq fil kalam, berlebihan di dalam ngomong. Jangan kebanyakan ngomong, ya. Katsirul kalam katsirul khata', kebanyakan ngomong banyak salah. Maka bagaimana? Termasuk daripada tanda kesombongan adalah tasyadduq fil kalam, banyak ngomong mulu ila akhirih. Jangan. Kemudian apalagi? Watabajjuh bil aba. Kemudian apalagi? Sombong, berbangga diri dengan bapaknya, dengan datuknya, ya, dengan injitnya, dengan kakeknya, dengan neneknya. Jangan. Tabajjuh bil aba termasuk daripada hal yang menjadikan seseorang tersebut sombong. Makanya dikatakan bahwasanya ya, apabila ada orang yang memiliki keturunan yang mulia, kemudian dia sombong dengan datuk-datuknya yang mulia, maka bagaimana? Bi'sa ma waladu, katanya. Sesungguhnya apa yang dikatakan dia memiliki keturunan yang mulia, ya, yang dikatakan adalah suatu hal kebenaran, tapi sungguh merugi, sungguh hina, sungguh jelek orang yang telah melahirkan keturunan yang memiliki garis keturunan mulia, tapi cuma bisa ya yang namanya berbangga diri dengan yang namanya nasab, dengan yang namanya datuk-datuknya, tapi tidak menunjukkan harga dirinya sendiri, tidak menunjukkan pakaiannya sendiri. Itulah dikatakan orang yang sombong adalah tabajjuh bil aba,
yaitu orang-orang yang berbangga-bangga diri dengan datuk-datuknya, dengan bapak-bapaknya, tapi dia tidak berbangga diri dengan dirinya sendiri. Maka dikatakan galal ulama, laisal fata man yakul kana abi, innal fata man yakul ka ha anadha. Dikatakan lelaki yang benar-benar gagah, lelaki ya, pemuda yang benar-benar bagus adalah pemuda yang bukan mengatakan tentang bapaknya, bapak anak orang kaya, waduh kagak, bapak anak orang alim, kagak, bapak anak polisi, bapak anak kapolri, bapak anak presiden, kagak. Bukan itu ya, lelaki pemuda yang bagus, pemuda yang gagah, pemuda yang benar-benar masya Allah, bukan itu yang berbangga diri dengan datu-datunya, dengan bapaknya. Walakin al-fata man yakul ha anadha, pemuda yang benar-benar ya, lelaki yang benar-benar yang masya Allah adalah ha anadha, inilah diri ana, inilah jati diri ana. Begitu menunjukkan kesuksesan diri sendiri, bukan menunjukkan kesuksesan bapaknya, emaknya, lah, bukan seperti itu, tapi menunjukkan dirinya sendiri. Itulah lelaki yang benar-benar sejati. Kemudian apa lagi? Wal ihtibal wat tabattuh wat tabakhtur fil masyiyah, ya, orang-orang yang sombong, yang berlagak ketika lagi berjalan dia berlagak, lagi berjalan dengan gaya-gaya kayak sultan ya, kayak orang-orang kayak raja. Itulah termasuk daripada golongan orang-orang yang sombong. Kalau lagi jalan, dadanya diangkat dulu, udah kayak burung dara ya, udah kayak apa namanya, ayam jago kalau lagi jalan, gagah bener ayam jago. Jangan kayak ayam jago, jangan kayak bebek kalau lagi jalan, jangan merasa dirinya adalah orang yang paling masya Allah, lah ya, karena orang yang berlagak ya, yang berjalan dengan jalan orang yang sombong, itulah termasuk daripada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala benci, yang Allah Subhanahu wa taala murka. Kemudian apalagi watarkul wafa bihuquqil ikhwan ma mutalabatin bil huquq, termasuk daripada tanda orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang tidak menunaikan daripada hak orang lain. Ada orang lain memberikan amanah, ada orang lain memberikan yang namanya titipan. Apa? Amanah dan titipan tersebut enggak benar-benar dijaga, enggak benar-benar dilaksanain apa yang telah diberikan kepada dirinya. Tapi bagaimana? Ma'a mutalabatin bil huquq. Tapi kalau dia nyuruh orang, dia ngasih amanah, dia ngasih titipan, orang yang kagak benar ya, apa yang diperintahin enggak benar, dicaci maki abis. Ini dia nih, diperintahin, dikasih amanah, nggak dilaksanain, nggak dijaga amanahnya. Tapi kalau memberikan amanah kepada orang lain, memberikan yang namanya perintah kepada orang lain mesti benar. Kalau nggak benar, dicaci maki sama dia. Inilah termasuk daripada tanda-tanda yang sombong. Tanda-tanda tersebut ya, maka kita perhatikan terhadap diri kita sendiri. Apakah diri kita ada daripada tanda-tanda sombong? Kalau ada, maka kita obatin daripada sifat tersebut ya, kita perbaikin daripada tanda-tanda tersebut sehingga kita termasuk daripada minal mutawadhi'in. Jangan suka yang namanya ngoreksi orang lain, ini orang begini, ini orang begini, ini orang begini. Lah, enggak boleh kita sifat seperti itu. Kemudian Imam Haddad memberikan nasihat selanjutnya, faslun. Imam Haddad memberikan wa alika bi iqra'is salam. Hendaknya engkau ketika bertemu dengan orang lain apa? Iqra'is salam ala kulli man ta'rifu wa man la ta'rifu minal muslimin. Ya, ketika engkau bertemu dengan orang muslim, baik orang muslim tersebut engkau kenal atau engkau tidak kenal, apa katanya? Iqra'is salam, sampaikanlah salam, ucapkanlah assalamualaikum. Itulah hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan absus salama bainakum tahabbu, sebar luasin salam, niscaya kalian akan saling sayang, menyayangi, cinta mencintai. Ketemu orang muslim, assalamualaikum. Lebih afdol kita orang muslim, kita adalah orang muslim, orang mukmin yang diperintahkan untuk mengucapkan salam. Lebih afdol ketika kita lagi lewat di depan orang lain, jangan Pak permisi Pak, Ibu permisi Bu, lah. Yang lebih afdol adalah mengucapkan assalamualaikum. Dengan cara mengucapkan assalamualaikum, membuat diri kita dengan orang yang kita ucapin tersebut akan saling sayang menyayangi. Itulah janji yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, absus salama bainakum tahabbu. Kalau kalian sebar luasin salam, maka kalian akan saling sayang menyayangi, cinta mencintai. Maka dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, termasuk daripada hal yang membuat kita ini terhadap sesama muslim itu saling sayang menyayangi.
Apa katanya? Yang pertama apa? Yang pertama adalah ibda'u bisalam katanya, yaitu kita memulai mengucapkan assalamualaikum. Yang kedua adalah memanggil orang dengan panggilan yang paling disukai. Namanya siapa? Namanya Abdurrahman. Maka kita di depannya dipanggil siapa? Depannya dipanggil Abdurrahman. Jangan panggil Mamang. Oh, dia nggak suka dipanggil Mamang. Depannya dipanggil Abdurrahman. Kita panggil namanya ya Abdurrahman. Begitu caranya. Memanggil orang dengan panggilan yang paling disukai, maka itu termasuk hal yang membuat diri kita akan saling sayang menyayangi. Oh, ini namanya siapa nih? Ini namanya misalkan Muhammad, panggil Muhammad, jangan manggil mat aja. Dahulu aslafun salihun, orang-orang soleh terdahulu ketika ingin menamakan anaknya Muhammad, maka mereka memanggil semua kerabat-kerabatnya, anaknya, istrinya, semua dipanggil-panggilin. Wahai semuanya, anak pengen namain ini bayi namanya Muhammad. Kalau udah namain Muhammad, maka jangan pernah yang namanya mencaci maki dengan nama Muhammad. Caci maki yang lain, jangan pakai nama Muhammad tersebut. Itulah termasuk adab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka bagaimana caranya kita beradab kepada Rasulullah? Ketika ada orang yang namanya Muhammad, kita panggil namanya Muhammad. Jangan katain mat ini, mat itu. Nauzubillah min dzalik. Karena tidaklah dia dinamakan Muhammad kecuali yunsab ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pentingnya namanya kita memanggil dia dengan panggilan yang baik. Ya, karena waktu sudah habis, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita termasuk daripada orang-orang yang mutawadhi'in, dan Allah SWT tinggalkan, hilangkan daripada sifat-sifat kibir yang ada di dalam kita, dan Allah SWT berikan rezeki yang banyak, yang berkah, dan dijadikan anak kita menjadi keturunan yang saleh dan saleha. Allah SWT diberikan yang namanya taufik kepada kita semua untuk selalu hadir. Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah la qadima sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.